যে program orang no tiri masak jaka, joto no santi ke no kidil pai jihini, joto no abedan kayu, abang kamana kayu joto kaham ke no kidil sogi bene kene. Lepas lagi ini. Mental health jindabaad. Unasi Thomas AGM की তিনি এই কিল্লাহাটীয় জনশিক্ষা যে চবা বা আন্দোলন আপনি আসাইমানি সাল পানিলাইমানি ৭৯ বিসি এক কম ৮০ বিসি নি সাল তিনি তাই আপনি লগে তিনি ত্রিপুরা হাস্তেও গণমুক্তি পরিষদ যিনি যত্তনি খাসকসানি শুধু जों যারা সংদুক বরক রংনি যে ই যিনি দেশ যে ব্যবস্থা বিসিং কুসুব জাগমুং তংমানি আবো হইতে কিয়গৈ ফাইনালি সিমিয়া বাহাই খাইই যে কুসুব জাগমুং করই অরয় পরয় করই আমতই সমাজ স্নামনানি বাগৈ যে আন্দোলন স্নামজাক দিস্তা রাখা 1948 জনশিক্ষা অঙ্কা 1945 ই গণমুক্তি পরিষদ নিব তাকলাই ৭৫ বিসি আবো পার্লিমানি ই পান্ডানি ওর তামসা সকজাক যে সভাপতি মণ্ডলী বা আচুকফাং তাকু বুক কমরেড তাই ওরা মানজাক ফাইকা চিনি গণমুক্তি পরিষদনি চিনি কেন্দ্র কমিটিনি বরমগানাং সভাপতি আচুকফাং কমরেড নরেশ জমাতিয়া চিনি গণ আন্দোলননি ই উদয়পুর আমচৈনি বখাস্তিনি সম্পাদক কমরেড দিলীপ দত্ত তাইব ওর মানজাক ফাইনাই যত তাকু বুখৌ তাই কমরেড রক আং যতন আদিবাসী অধিকার রাষ্ট্রীয় মঞ্চ আবব সারা দেশ সংদুক বরক রংনি যে লড়াই খাইনানি কাইসা মঞ্চ আবনি হইতে তাই ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদীনি চিনি ই ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি হইতেব যতন খা কাহাম খা কুফুর তাই কুচা খুলুমুং আঙ্গিয়াফার তাকু বুখরক জনশিক্ষা আন্দোলন বা জনশিক্ষা আন্দোলন ই কগ্ন ই ত্রিপুরা হাস্তিনি বরক সাইমানিয়া আবনি ইতিহাস বা লাইবুমান সাইমানিয়া আমতি বরক করি জনশিক্ষা সমিতি নি এই যে চবা আবন কোনো কমিটি বা কোনো তামহিনাই সরকারনি কোনো বেদেক আম ঐতিহাসিক হনই চঙরি মানিয়া ঐতিহাসিক বা ইংরেজি বাহিনীকে হিস্টোরিক্যাল চিনি ককবরবাই শাখায় যে লাইবুমানি
जे गोरोङै इनके बाहाय खायै जनशिक्षा आंदोलन बा गणमुक्ति परिषदनि कुलग बा आबुनि सिगाङाव इ ऐतिहासिक जे ककथाय कायसा सुखा चिनी संदोक रंगनि अर्थात त्रिपुरासा बा ट्राइबल रंगनि मुथांनानि बागै हिनै इ त्रिपुरा स्टेट गोबां मा आमतै दल आसायखा मथा आसायखा संगठन आसायखा बुई हिनिया फानो बुई साया फानो बा चंगिया फानो केबो केबो जातीयतावादी नेशनलिस्ट विशुद्ध कथा आमतै साक साकनि जे दलनि बुमुंनि बुस्काङो आमतै कग्रब थेपाव किन्तु सालनै थांखाय सालथाम थांखाय बा बिसि कायसा थांखाय केबो बनो जातीयतावादीबो हिनिया कथार दलबो हिनिया शेंकराकबो हिनिया किन्तु जनशिक्षा आंदोलन गणमुक्ति परिषद न बरफ हाई हाई न केबो संगरिया फानो जों गणमुक्ति परिषद खायनाय रक जों साक साक नामति खायै साख्लाया फानो आबनो हिस्टोरिकल बा ऐतिहासिक हिनि मा बसिनाव तामकार कारण उनका जे बिसियो जे जराओ आबासायखा बुफ्रुओ 1945 তিনি হইতে 78 বছর সিকাং তিনি ই त्रिपुराहा पुरबाहाय और राजानी शासन 1400 बছর 30 বছর 40 বছর 50 বছর ইয়া 1400 বছর 184 জন রাজা एवं अबचुंगमा हिन्नाय त्रिपुराहानि राजारक खूब भाग्य काहाम बरंनि तेई कुबुन इचिनी इ भारत थागो बांग्ला बिहार बाउयांगो पश्चिम त्रिपुराओ ए पश्चिम भारत मराठा बानिनी ए राजस्थान अंगी राजानी स्थान अंगी राजस्थान बुमुं फारजागो आबने उलो मुगल फायखा अरबो राजा दंगो किन्तु ओ जागाओ कायसा राजानो सिंहासन हইতে कारिनानि बागै ताई गुबुन कायसा राज्यनि राजा फायो आक्रमण खायफायो आबनि उलो मुगल रक फायै दखल खायो किन्तु त्रिपुरा हा त्रिपुरा राजा रक और फाताननि फायै सिंहासन सेगनानि आमतै खायै केबो फाया हे घटना खामतै सिकाम रक आफ्रो किसु किसु आक्रमण खालायखा हुसैन शाह बरक बाहाबनान नायखा आबनि बागै हुसैन शाहनि कामान हिनो ताबक कामान चुमुनियं दङ किन्तु त्रिपुरा हानि प्रजारक बरक केबो आमतै खायै जना राजानि सिंहासन सेवैना नाय राजत्वनो सेयना नाय आमतै खाय कोनो विद्रोह अंगिया आसुक जरातै खायै चिनी त्रिपुरा सारक त्रिपुरा हानि बरक रक राजा रंना हामजागो मुतायनि स्लाइसे गोबां खायनो किन्तु ओ राजानी बा ओ राजबंशनी
1400 বছর tamongkha prajaromni tabungni pirini serairok ba abos haimanyau abongnani kogya je rajbarini chinna takbo tongo noyungma ba ujjanta prasad yang nirmahal ও নয়ংমা তিনি রাজতন্ত্র কমাই থাঙই আবুবো 75 বছর অংখা অংমানি উলব তাই কাইসা আমতই বিল্ডিং কেবস নামান্যাখ সরকার ফানো নামান্যাখ আসুক জরাতই মুসাং মুসাঙ্গ আসুক জরাতই লেখাপড়া করি হিংখাই নন তাবুংনি ব্যবস্থা মুখ্যমন্ত্রী নি আসুক থাই ফানা আসুক রিদি কিচ্ছু খাইমিয়ানো শুধু ও মুখ্যমন্ত্রী চেয়ার ও চেয়ার সিমে আসুক তং নাই নং পাওয়ার কিছু নং খাইমানিয়া কিন্তু পুরা হানি প্রজা যে প্রজারমনি বিনি কলম তুইবাই বরক সাক্ষার মানি বাগৈ যে 1400 বছর যে রাজানুজং হামজাক্ষা রাজতন্ত্রনুজং হামজাক্ষা ও রাজতন্ত্র কিছু খাইলিয়া আবংখা আফ্রুনি ত্রিপুরানি লাইবুমা যে সাম্প্রদায়িকতা আর জাতিবিদ্বেষ এটা হলো বিষ এই সাম্প্রদায়িকতা আর জাতিবিদ্বেষের পলিটিক্সের মধ্যে রাজনীতির সঙ্গে যারা জড়িত হয় তারা আসলে এই বিষ পান করে আত্মহত্যা করে আজকে ভারতবর্ষে বিজেপি হিন্দুত্বের সাম্প্রদায়িকতা সরিয়েছে এটা আজকে ভারতবর্ষের ক্ষমতায় ভারতবর্ষ আত্মহত্যা করেছে সমস্ত ক্ষেত্রে আজকে ভারতবর্ষ পিছিয়ে গেছে জাতিসংঘের রিপোর্টগুলো বলছে আমরা কত পিছিয়ে যাচ্ছি বাংলাদেশের নিচে চলে যাচ্ছি পাকিস্তানের নিচে চলে যাচ্ছি এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কি হতে পারে সেই আজকে এই রাজ্যের ট্রাইবেলদের অংশের মধ্যে কখনো আইপিএফটি আইএনপিটি ইত্যাদি করে বাঙালি বিদ্বেষের বিষ পান করে ট্রাইবেলদের সর্বনাশ করে চলেছে আজকে এই বিদ্বেষের বিষ পান করে আইপিএফটি করে সরকার আনলো আজকে কি দোষা ট্রাইবেল এলাকায় মুঙ্গিয়া কামিতে শিশু বিক্রি করে ওই মেলা করে 3 জন আত্মহত্যা করে আমার শ্বশুরবাড়ি সন্ন্যাসী পাড়ার বরকাতাল সন্ন্যাসী পাড়ায় নিজের ছেলে মেয়েকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে মা বাবা গাছে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করে আজকে ত্রিপুরার এইটাই এই অবস্থা এই যে একদিকে বিজেপি সাম্প্রদায়িকতার হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিষ আর একদিকে বাঙালি বিদ্বেষের এই আইপিএফটি এবং আজকের যে মথা তারাও জাতি বিদ্বেষের বিষ পান করে ত্রিপুরা রাজ্যকে এই সর্বনাশ করেছে আত্মহত্যার সামিল এখান থেকে ত্রিপুরা রাজ্যকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে চাই মুক্ত করা সম্ভব আজকে এই ইন্ডিয়া ব্লক হয়েছে হ্যাঁ অনেকে ওই রাজস্থানের 3টা রাজ্যে হারার ফলে আবার একটু সন্দেহ পোষণ করছেন আমি বলবো ভালোই হয়েছে রেজাল্ট এই যে মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড় রাজস্থানের ইতিহাস আছে নির্বাচনী ইতিহাস এই রাজ্যে বিধানসভায় যে জিতে লোকসভায় হারে গতবার 19 সালের আগে 3টা রাজ্যেই কংগ্রেস জিতেছিল কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে প্রায় সবটা আসন বিজেপির দখলে চলে গেল এইবার এই ট্রেডিশন বজায় থাকার সম্ভাবনাই উজ্জ্বল এটাই ইতিহাস ওই রাজ্যের ফলে এই রাজ্যগুলিতে লোকসভাতে কংগ্রেসের ভালো রেজাল্ট হবে এই যে বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে আমি মনে করি এটা সাপে বর হয়েছে অভিশাপও আশীর্বাদ হয়ে যায় এই নির্বাচন থেকে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই জিতেন্দা বলেছেন এই রাজ্যে
আমাদের হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই। 60% বেশি মানুষ এই সরকারকে সমর্থন করে না। কাজেই ভবিষ্যৎ আমাদের এখানে যাতে আমাদের কনফিডেন্সের, আত্মবিশ্বাসের কোনো অভাব না হয়, এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে, দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে অন্যরা শেষ হয়ে যাব, আমরা থাকব, এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা জনশিক্ষা দিবস উদযাপন থেকে চলে যেতে চাই নিজের বাড়িতে। এবং এই কয়েকটি কথা বলে আমি আপনাদেরকে মিছিলে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ইনকলাব জিন্দাবাদ, জনশিক্ষা দিবস জিন্দাবাদ। দুইবার হারার পর এরকমভাবে আবার ঘুরে দাঁড়ানো কারো কোনো দলের পক্ষে সম্ভব না, আগে দেখেছি তো আমরা। সুতরাং আজকের এই সভা ভালো সভা হয়েছে, বছর না ঘুরতেই এটা আমরা করতে পেরেছি। আমি আপনাদের কাছে আহ্বান জানাবো, একটু পরে আমরা মিছিল করে একটু বাজারটা ঘুরে ওইদিকে হাসপাতাল পর্যন্ত যাব, আপনারা সহযোগিতা করবেন। আজকে জনশিক্ষা দিবসের ৭৯তম পালনের সময় আমি জনশিক্ষা সমিতির নেতা তথা আমাদের ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদীর নেতা প্রয়াত আমাদের এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব বা দেববর্মার একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা উক্তি গণমুক্তি পরিষদ এবং পার্টির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং সমবেত সংগ্রামী সাথীবৃন্দ, আমি সকলকে নমস্কার, অভিনন্দন জানাই। আমি কমরেড জিতেন্দ্র এই খুব সুন্দর মূল্যবান ভাষণের পর আর কিছু বলার প্রয়োজন মনে করছি না। আমি আপনাদের কাছে আজকে আমার অনুরোধ, খুব সুন্দর হয়েছে আজকের এই সভা। দুইবার বিধানসভায় হারার পর স্বাভাবিকভাবেই কিছু মানুষ হতাশ হয়, মনোবল হারায়। সারা রাজ্যে এটা আছে এখন, যেহেতু বুঝতে পারে, কিন্তু মানুষ আসল স্রোতধারায় একদিন না একদিন ভুল সংশোধন করে সেই ধারা আবার ফিরে আসতে বাধ্য। আমাদের রাজ্যেও সেগুলি চলছে। সুতরাং এই রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আমাদের বয়সে আমরা যেটা দেখলাম, কত কিছু আমরা দেখলাম, কত রকমভাবে মানুষকে বোকা বানাতে চেষ্টা করলো, ফাঁকি দিতে চেষ্টা করলো। কেউ বলে বাঙালিস্তান, কেউ বলে স্বাধীন ত্রিপুরা, কেউ বলে বিদেশি বিতরণ, কেউ বলে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, কেউ বলে ত্রিপুরাল্যান্ড, কেউ বলে আইএনপিটি, কত রকমের কত কিছু। তারা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। একদিন তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে গেছে, ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে গেছে, এইটাই নিয়ম। কিন্তু জনশিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাস, গণমুক্তি পরিষদের আন্দোলন সেই 45 থেকে চলছে, জনশিক্ষা আন্দোলন দিয়ে শুরু। তার ধারাবাহিকতা তাকে কেউ ধ্বংস করতে পারেনি। অনেক চেষ্টা করছে কিন্তু মুছে দিতে পারেনি, নিজেরা মুছে গেছে, নিজেরা ধ্বংস হয়ে গেছে। এটাই নিয়ম, যেটা সঠিক, যেটা সত্য, এটার পক্ষে মানুষ দাঁড়ায়। ভুল, দুর্বলতা এগুলি দূর করে আবার পাশে এসে দাঁড়ায়। তা আমি আবেদন করব, আজকে এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে এই কিল্লা এলাকার সমস্ত অংশের মানুষ, শিক্ষিত মানুষ, শিক্ষিত যুবক, অভিভাবক যারা আছেন, যারা ত্রিপুরার আন্দোলনের ইতিহাস জানেন, যুবক যারা আছেন, জনশিক্ষা আন্দোলনের অনেক ইতিহাস আপনারা জানেন না, এগুলি জেনে যারা ভুল পথে, অন্য পথে মানুষের ক্ষতি হতে পারে, এদের পক্ষে যারা আছেন, নিজেদের সংশোধন করে আবার একটা গণতান্ত্রিক রাস্তায় আপনারা ফিরে আসবেন। কোন রাস্তা গেলে পরে মানুষের উন্নতি হবে, সভ্য সমাজ তৈরি হবে, সেই রাস্তায় মানুষকে সংগঠিত করবেন, পাশে এসে আপনারাও দাঁড়াবেন, এই আবেদনটুকু সবার কাছে রইল। এবং আপনারাও এখানে যারা আছেন, আপনারা আরও বেশি সংগঠিত হবেন, ঐক্যবদ্ধ হবেন, শত্রুরা যাতে আর সামনে এগোতে না পারে, আরও ঐক্যবদ্ধ আপনারা নিশ্চয়ই হবেন, এই আবেদন আমার রইল। এটুকু বলেই আমার আলোচনা আমি শেষ করলাম। সবাইকে নমস্কার।